अस्सलाम वालेकुम पिजन कॉर्नर चैनल च खुश आमदीद। की हाल चाल है भाईजान? सारे का ठीक ठाक हो? तबीयत शबीयत ठीक ने भाईजान? ए एक कंबल आ, ए एक थले विछाउण वाली तलाई, ए सराहना ते ए सरकार एक जुत्ती आ उन्होंने लैलन दी लैनी सी, लैलन दी गया। मैं तुहानूं स्टोरी सुनाना। जराबां ए जर्सी है जी, ए जर्सी है। मैं तुहानूं दिखाउणा बाद च ए कोई चीज़ां वा जी। मैं तुहानूं हुण इहदी हकीकत दसदा वां भरा जी। पिजन कॉर्नर चैनल सब तो पहले सबसक्राइब करो तो मेहरबानी ये करियो कि वीडियो पूरी देखियो, ठीक है। तुहानूं एक बजुर्ग की आप बीती सुनाउण लगा, उन्हां दे अपने मूँह सुनियो की बीती आ, क्योंकि साडे कोल तो बर्दाश्त नहीं होया उन्हां दी हकीकत सुन के, ठीक है। तो असीं उन्हां दा जदों पिछा कीता ते जनाब मैं ते एक मेरा दोस्त असीं ना रोटी खाण दे सीगे, एक ना रोटी खाण गए मसन के चने चुने खाण गए, वैसे लेट हो गए। मैं कहा चल रोटी खा लीए। तो बाकी स्टोरी तुहानूं बाबा जी के सामने ही सुनावांगे। एक बाबा जी आए ए उन्हां लई बिस्तरा, ए तलाई, ए कंबल, ए जराबां, ए जर्सी, ए जुत्ती ते ए सराहना। ए चार चीज़ां जिन्नी कि साडी जेब इजाजत दिंदी सी असीं लैके आए हैं जी उन्हां लई। उन्हां नूं इसे चीज़ की जरूरत सी, उन्होंने होर चीज़ तो उन्होंने मैनूं कोई चीज़ नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, लीड़े नहीं चाहिए, मेरे को उत्ते लैण लई कुछ है नहीं, थल्ले विछाउण लई भी कुछ है नहीं, ठीक है। तो यार मैं इस तो इलावा की दस सकदा। मैं तुहानूं स्टोरी बाबा जी दे मूँह सुनाऊँगा तो इंशाअल्लाह सुनियो तो तुहानूं फिर दस्सियो कि इंसान किड्डे लाचार ते गरीब साडे कोल मौजूद आ। अल्लाह दी कसम असीं अपने इर्द गिर्द नहीं देखदे, ठीक है। ए इर्द गिर्द देखो, दोस्त मेरा उन्होंने लैन गया बजुर्गों को, वो उत्थे एक दरबार आ मस्जिद नहीं, ये नाल इत्थे एक दरबार जिहा वा, उत्थे रहिंदे बाबा जी हुणे। तो वो दरबार ते मसन के कोई आई चलाई कोई नहीं गी, उदा ही एक कमरा जिहा खाली पिया कबर लागे, तो बाबा जी कल्ले किते उत्थे पे हुंदे, लेकिन वो हैगा किसी होर दा दरबार आ, कोई पीर पूर रहिंदा उत्थे। तो पीरां दे हुंदे होए बाबा जी हुणी भुखे रहन तो फिर दसो कि की कर सकदे हैं, ठीक है। तो उत्थे उन्होंने रहण लई इहनूं कमरा देता भी चल तेरा अगे पिछे कोई नहीं हैगा, तू इत्थे रहायश कर लै। तो सिर्फ मंजी एक दित्ती आ, बाकी उत्ते कुछ नहीं सी हैगा। मैं तुहानूं स्टोरी पूरी सुनाउणा, बाबा जी दे हत्थे मेरे नाल रहियो, पिजन कॉर्नर चैनल सबसक्राइब करियो ते नाले गौर करियो कि असीं अपने पैसे कित्थे कित्थे इन्वैस्ट करीदे आ ते जिन्हां दा हक उन्हां तक असीं पहुँचाउंदे कि नहीं पहुँचाउंदे। ओह देखो मेरा दोस्त उन्होंने बिठा के लिया बजुर्गों नूं, ए आ गए बजुर्ग अपने नाल। इंशाअल्लाह मैं तुहाडी गपशप लाउणा, देखियो बाबा जी हुणां दे। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? ए साडे बजुर्ग आ जी भाईजान, साडे प्योआं बजा साडे बजुर्ग। बह जाओ बाबा जी। बाबा जी की हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत शबीयत ठीक है तुहाडी? चलो शुक्र है। तुहाडी लत्त नूं मसला वा कोई? मेरा हो गया सी चूड़ा सुट निकल गया, टुट गया सी। अच्छा ते मैं फिर पेसारी फड़ के अपना करदा सी कारोबार। अच्छा, तेसे यारी ना काम करदे? हाँ, काम। अच्छा ते आ सियाल आ गया, सियाल दे विच फिरना बहुता पैंदा, काम थोड़ा मिलदा। बाबा जी तुहाडा नाम की है? मेरे नाम असलम। असलम आ। ते बाबा जी तुहाडे बच्चे या भैन भरा? बच्चा कोई नहीं, भैन है जी ते पुलते रहिंदी है, भरा वा मलखां रहिंदा। अच्छा किसी वेले दलील करदा मैं उहदे कोल चले जावां, अच्छा किसी वेले दलील आउंदी भी चल मना इत्थे तू बाबे दा ही करी जा ते अपना लंगर पानी खाई जा। ते भरा दे बच्चे बुच्चे हैगे? ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 3, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ओए होए ते ਗਏ। ਇੱਕ ਪੋਤਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋ? ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ ਦੋ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ? ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮਹੀਂ ਰੱਖੀ ਆ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ? ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਵੀ, ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ। ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੁੱਖ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਲੈ ਆਈਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲੱਤ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਚੂਲਾ ਟੁੱਟਾ ਇਹਦਾ ਹਨਾ? ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿ ਲਈਏ ਚਲੇ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਣੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ।
ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੀ 30 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਪੀ ਲਾ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੀ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਹ ਖਾਣਾ ਵਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਂਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਹਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕੋ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਕੋ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਦਾਸਤਾਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਬਹੁਤੀ ਆਸਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਧੱਕੇ ਨੇ ਰੋਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮੁਰਗੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰਗਸ਼ਾ ਆਹ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਚੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ 3 ਚੱਕੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਲੈ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੇੜੀ ਛੱਡਦੀ ਭਰਾ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕਰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜਵਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲਾਦ ਹੋ ਗਈ ਪਰਵਿਸ਼, ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ? ਹਾਂ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ। ਚਲੋ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿائش ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੰਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਸ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 2 ਚਾਦਰਾਂ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਚਾਦਰਾਂ ਹੀ ਆ ਬਸ ਚਾਦਰਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਸੋਹਣੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਭਤੀਜੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ 1000 ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾ ਲੈਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ? ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ 200, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਖਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ, ਅੱਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੂਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟ ਨਹੀਂ। ਬੂਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੂਟ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਲੰਘ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਕਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਸੌਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਸ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮਜਬੂਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣ ਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣ ਦਿਆ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 1000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਮੈਂ 1000 ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਮਲਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਉਹ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਨਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਨੀਅਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਰਾ ਜਾਣਾ ਆਜਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ, ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਚਾਹਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 10 ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ, 20 ਦੇਤੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਇੰਜੀ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਦੇਣਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਦੁਗਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਠੀਕ ਆ।
ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਸਰੇ ਪੈਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੀ ਫੌਤ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ, ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਕੰਬਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਬਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਸਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਤਲਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਸ। ਉਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਹਾਲ ਆ ਕੇ ਉੱਠੋ ਜ਼ਰਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਂ ਲਾ ਦੋ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾਨਪੁਰ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਜੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਨਾਨਕੇ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੂਟ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਪਏ ਆ ਇਹ ਆ ਜਰਸੀ ਖੋਲੋ, ਆ ਜਰਸੀ ਪਵਾਈ ਯਾਰ ਖੋਲ ਕੇ। ਫੁੱਲ ਭਾਰੀ ਜਰਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਵੀ ਫਿਰੋ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੂ। ਜ਼ਿਪ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਹੀਰੋ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਦੇ। ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੈਲਨ ਦੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ। ਆ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਦੇ ਜਰਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਨਾ ਪਾਇਓ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਜਰਾਬਾਂ ਦੇ 2 ਜੋੜੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਰ ਫਣ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ। ਸਾਫੇ ਦਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। 500 ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੇ ਲਓ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਥੋੜਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ 500 ਰੁਪਏ। ਆ ਰੱਖੋ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸੁਬਾਹ। ਅੱਛਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਮੈਂ 2 ਨਾਨ ਲੈ, ਚਣੇ ਲੈ, ਘਰ ਕੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਇਆ। ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਹਿਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਆਖਰ ਤੇ ਦੁਆ ਇਹ ਹੀ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਕਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਲੋ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਹੋਣਾ, ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ ਪਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ ਪਾਈ ਆ, ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਆ। ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਤਾਮਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੈਡ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨਾ ਨੀਚੇ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੁਪ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਲੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਮਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੈਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਆ, ਬੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ। ਬਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਜਨ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੇਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕੀ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है चाचू जी? ठीक ठाक? वाह जी वाह बाबा जी। ये कमरा जी मेरा ख्याल इतने 3-4 जने रहंदे हैं। अच्छा 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 अच्छा, इत्थे भी एक डिठ दी 4 आ जी। चलो अल्लाह ताला तुहानू जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती देवे जी। अब बाबा जी हुणां दा बिस्तरा आ गया जी, माशाअल्लाह अल्लाह खैर करे। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਜੀ? ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ। जिथे मर्जी ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਜੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਆ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਮੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। बस खुश रहो, दुआवां जी याद रखियो। बिस्मिल्लाह। जी बुजुर्गो बड़ी मेहरबानी, साडे ਲਈ दुआ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਬਸ ਦੁਆ ਕਰ ਛੱਡੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲਾਂ। ਆਮੀਨ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਮਨ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਕੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੇਖ, ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਭਰਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਜਰ ਦੇਵੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਜਨ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।